seconds যেটাকে একটা ট্রাইস্টেট বাফার লাগে the CPU activates HLD output to inform the CPU activates HLD output to inform the external DMA controller that buses are in the high impedance stage. The control of the buses has been taken by the DMA controller that generated the bus request to conduct the memory transfer without the processor intervention. After that, after the transfer of data, DMA controller disables the hold line. Basically আমি পেয়ে গেছি, তাহলে হোল্ড লাইন ডিসেবল করে দিলাম, CPU then disable the HLDA line and regains the control of the buses and return it to the normal operation. যখন DMA কাজ করছে তখন এইভাবে DMA কে পাওয়ারটা দেওয়ার জন্য বেসিক্যালি কি হচ্ছে, হোল্ড আর HLD এর কাজ করছে, যেটা বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি প্রসেসরের সঙ্গে যখন ইন্টারাপ্ট হয় বা ইন্টারকানেকশন হয় বা প্রসেসরের সঙ্গে যখন কমিউনিকেশন হচ্ছে, hold and HLD is for the slower IO and for the making the speed in the same for which the data will not be lost. Actually এটার কারণে ইউজ হয়। and DMA এর যেহেতু আমার টোটাল কন্ট্রোল বাসে CPU থেকে and প্রসেসর থেকে ইন্টারভেনশনটা তুলে নেওয়া হচ্ছে and DMA controller will do everything, তার জন্য এই হোল্ড and HLD এটাকে কাজ করানো হয় যে এবার এই মুহূর্তে DMA কন্ট্রোলার কাজ করছে আর এই মুহূর্তে আমাদের নরমাল অপারেশন কাজ করছে। আই গেস সবার ক্লিয়ার এত অবধি? Then comes to the DMA controller. DMA controller to communicate with the CPU and IDV device, DMA controller needs the usual circuits of an interface. In addition to that, it is needed an address register, a word count register. এই কথাগুলো মনে রাখো কি কি লাগে: address register, word count register, a status register, and a set of address lines. These registers are selected by the controller's register. Select মানে RS line যেটাকে বলা হয়। The address register and the address lines are used to the direct communication with the memory. The address register is used to store the starting address of the data block to be transferred, যেখান থেকে ডেটাটা ট্রান্সফার শুরু হবে, মানে সেট অফ অ্যাড্রেসেস আছে তার ফার্স্ট অ্যাড্রেসটাকে হোল্ড করে। The word count register contains the number of words must be transferred, মানে কত ব্লকে ব্লকে ভেঙে ভেঙে ডেটাতে যাচ্ছে সেটাকে কাউন্ট করার জন্য। The register is decremented by one after each word transfer and internally tested for the 0 after each transfer. মানে বেসিক্যালি 0 তে এসে গেলে বুঝে যাবে যে এটা খালি হয়ে গেছে, আবার ভরতে হবে। Between the device and the memory under control of the DMA, the DMA transfer can be done directly. The status register contains the information such as completion of the DMA transfer. All register in the DMA controller appear to the CPU and IO interface registers. The CPU can read from or write into DMA registers under program control via data buses. When executing a program for IO transfer, CPU first initializes the DMA controller. After that, DMA controller starts and continues to transfer data between memory and peripheral unit, and entire block is transferred. The DMA controller is initialized by the CPU by sending the following information through the data bus. 3 point মনে রাখো, 3 না 4 point মনে রাখো। The starting address of the memory block where data are available, read or write data are stored in read or where the data are to be stored for write. The number of words in the memory block to be written or written. Read or write control first specify the mode of the transfer, and DMA controller control start of the DMA transfer. টোটাল DMA কন্ট্রোলারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিছু রেজিস্টার থাকে, কিছু রেজিস্টারের মধ্যে যেরকম ধরো অ্যাড্রেস রেজিস্টার, ওয়ার্ড কাউন্ট রেজিস্টার, স্ট্যাটাস রেজিস্টার এন্ড সেট অফ অ্যাড্রেস লাইনস যেগুলো আছে, সেগুলোর কাজ হচ্ছে একটার এক এক রকম। তিনটে যে রেজিস্টার বলছি, সেই একটা হচ্ছে ওয়ার্ড অ্যাড্রেস রেজিস্টারটা হচ্ছে কোথা থেকে ডেটাটা তুলতে হবে সেটার জন্য। ওয়ার্ড রেজিস্টারটা কতগুলো ব্লকে ভাঙছো সেটার জন্য, মানে কতগুলো করে পাস করবে সেটার জন্য। পার ট্রান্সফারে একটা করে ডিক্রিমেন্ট হয় এবং 0 হয়ে গেলে বুঝতে হবে ফাঁকা হয়ে গেছে, ওয়ার্ড আর নেই। and status register হচ্ছে DMA টা আদৌ কন্ট্রোল কার দ্বারা হচ্ছে, CPU ওকে ছেড়েছে কিনা, DMA ট্রান্সফারের জন্য রেডি হয়েছে কিনা, এইগুলো হচ্ছে স্ট্যাটাস রেজিস্টারের স্টোরটা। IO যখন ট্রান্সফার হয় DMA থ্রু দিয়ে, তখন CPU জাস্ট খালি ফার্স্টে অ্যাকনলেজ করে দেয় ওকে যে তুমি এবার DMA কন্ট্রোলার দিয়ে দিলাম, তুমি এবার কাজ করো। তখন কোনো IO মানে CPU এর কোনো ইন্টারভেনশন থাকে না। CPU has going to be idle or executing another programs. Clear এতদূর? হ্যালো? দেন DMA ট্রান্সফার যেটা আছে, DMA ট্রান্সফারের ছবিটা আমি ছবি দেখে বোঝাচ্ছি, লেখাটা বলছি না। লেখাটা তোমাদেরকে জাস্ট রিড আউট করো, আমি বলে দিচ্ছি। ছবিটা দেখো ভালো করে। এখানে দেখো কিছু লাইন আছে: অ্যাড্রেস, ডেটা, হোল্ড, HLDA, রিড রাইট হেড, INT। একটা ডিকোডার রয়েছে, একটা CPU রয়েছে, RAM রয়েছে, আর IO ডিভাইস রয়েছে, ঠিক আছে? তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম, IO ডিভাইসটা ফার্স্টে DMA রিকোয়েস্ট পাঠায়, যেটা CPU দ্বারা বেসিক্যালি DMA কন্ট্রোলারকে বলে যে আমার কিছু জিনিসপত্র মেমোরি থেকে তুলতে হবে। এবার কি করে সেটা বুঝতে হবে। ফার্স্ট বোঝা যায় হচ্ছে, ধরো একটা প্রসেস যখন চলছে, প্রসেসের মধ্যে দু রকম হয়। একটা প্রসেসকে প্রসেস মিক্স বলা হয়,
বেসিক্যালি আপ প্রসেস ক্যান বি আ সিপিইউ বাউন্ড অর আইও বাউন্ড, মানে প্রসেসটা দুটো মিক্স হয়, কিছুটা সিপিইউ তে কাজ করে কিছুটা আইও তে কাজ করে। প্রসেস মানে প্রোগ্রামিং এক্সিকিউশন। তো যখন প্রসেসটার আইওটার দরকার বা সিপিইউর দরকার, দুটোরই দরকার, তখন বেসিক্যালি প্রসেস সিপিইউ থেকে বুঝতে পারলো যে আইওতে আছে এবং আইও যখন রিকোয়েস্ট করছে আই নিড সাম ডিএমএ কন্ট্রোল, তখন কি করা হয় দেখো, ফার্স্টে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, সিপিইউ থেকে কাজটা শুরু হচ্ছে। সিপিইউ অ্যাড্রেসটাকে, যেখান থেকে ডেটা তুলতে হবে সেই অ্যাড্রেসটাকে ফার্স্ট অ্যাড্রেসের মধ্যে ফেলছে। দেন ডেটা পত্র যেগুলো ডেটা বাসের মধ্যে ফেলা হচ্ছে। হোল্ড সিগন্যাল যেটা দেখো আছে, এইচএলডি এটা দেখো পাঠানো হয়। হোল্ডটা দেখো ইনকামিং সিগন্যাল বেসিক্যালি কি করে আসছে, আর ইন্টটা হচ্ছে কোনো একটা ইন্টিজার বা ইনপুট ব্যাপারটা ভাবতে পারো। রিড রাইট হেড হচ্ছে আরডব্লিউর জন্য। এবার কাজটা কিভাবে হচ্ছে দেখো, ডিএমএ কন্ট্রোলারের কাছে আইও রিকোয়েস্ট করলো ডিএমএ রিকোয়েস্ট, তো ডিএমএ বললো ঠিক আছে আমি অ্যাকনলেজ করলাম। ডিএমএ যদি বলে যে আমি ডিএমএ যদি ফ্রি থাকে ওই আইও ডিভাইসেস, যে আইও ডিভাইসে রিকোয়েস্ট করছে তাকে সার্ভ করার জন্য, ও ফার্স্ট দেন অ্যাকনলেজমেন্ট পাঠাবে। আইও ডিভাইস বুঝলো ঠিক আছে আই হ্যাভ দ্য ডিএমএ কন্ট্রোলার সাপোর্ট। দেন সিপিইউ কি করবে, সিপিইউ প্রসেস দেখে বুঝতে পারলো আই নিড আ ডিএমএ কন্ট্রোলার ফর দ্য মেমোরি ট্রান্সফার অর দ্য ডেটা ট্রান্সফার, তোলার জন্য, আইও থেকে তোলার জন্য বা মেমোরি থেকে আইওতে বা আইও থেকে মেমোরিতে নেওয়ার জন্য, কোনো কাজের জন্য লাগবে। তো কি করলো, ফার্স্টে হোল্ড সিগন্যাল পাঠালো। হোল্ড সিগন্যালটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে দেখো, হোল্ড সিগন্যালটা ঢুকছে, মানে ডিএমএ অলরেডি রিকোয়েস্ট করে রেখেছে হোল্ডটাকে। দেন এইচএলডি হোল্ড অ্যাকনলেজমেন্ট করলো, সিপিইউ হোল্ড অ্যাকনলেজমেন্ট করলো। যেই হোল্ড অ্যাকনলেজমেন্ট করলো মানে সিপিইউ বললো তুমি ডেটা ট্রান্সফারটা দেখে নাও আমি সরে যাচ্ছি, তোমাকে রিড রাইট হেড বলে দিচ্ছি, কোন ডেটা তুলতে হবে বলে দিচ্ছি, কোন অ্যাড্রেস থেকে তুলতে হবে বলে দিচ্ছি। বলে দিল, বলে দেওয়ার পর দেখো বেসিক্যালি ডিএমএ কন্ট্রোলারের কাছে গিয়ে এসছে, অ্যাড্রেসটা ঢুকছে কোথা থেকে তুলতে হবে। দেন হচ্ছে কি হচ্ছে, ডেটাটা তুলতে হচ্ছে, যে ডেটাটা তুলবো সেটা ওই ডেটার লাইনে উঠবে। হোল্ড পাঠিয়েছি আগে, এইচএলডি এটাকে অ্যাকনলেজ করলো, আচ্ছা সি দিয়ে দিয়েছে। সিএস হচ্ছে চিপ সিলেকশন, আরএস মানে বেসিক্যালি চিপ সিলেকশন, এন্ড আরএস হচ্ছে তোমার অ্যাড্রেস রেজিস্টার, ওগুলোকে তুলে নিল। রিড রাইট হেডটাকে পেয়ে গেল এন্ড ইন্টের সাথে কানেক্ট করে নিল। এবার কি হচ্ছে, এবার বুঝতে পারছে হচ্ছে কোন মেমোরি থেকে ডেটাটাকে তুলতে হবে, সেই মেমোরির কাছে ডিএমএ কন্ট্রোলারে গেল, সেখান থেকে ডেটাটা তুললো, ডিকোড হলো, সবকিছু পেলো, তুলে নিয়ে এসে নিজের মধ্যে ডেটা বাসের মধ্যে দিয়ে বেসিক্যালি দেখো ডেটার সাথে আইওর একটা কানেকশন আছে। এবার আইওকে ডেটাটাকে একটা একটা করে পাঠিয়ে যাচ্ছে। এবার বাদ বাকি যে ইন্টারনাল ক্যালকুলেশন, একটা ওয়ার্ড, একটা কত সাইজ হবে, সবকিছু হচ্ছে সিপিইউ দ্বারা ডিসাইড করে অলরেডি বলে দিয়েছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে মেমোরি টু আইও গেল, মানে আইওর দরকার সেই জন্য। এবার আইও টু মেমোরি হলে কি হবে, আইও টু মেমোরি হলে আইও যেরকম ডিএমএ রিকোয়েস্ট করবে, ডিএমএ কে অ্যাকনলেজ করবে, ডেটাটাকে ডেটা বাসে ফেলবে, পেয়ে গেলে দেন সিপিইউ কে ডিএমএ কন্ট্রোলার বলবে যে আমার কাছে কিছু ডেটা আছে, আই নিড টু স্টোর ইন সাম মেমোরি, রাইট করতে হবে। তাহলে কি হবে, এবার হোল্ড পাঠাবে, এইচএলডি পাবে, তারপর ডিএমএ কন্ট্রোলার কি করবে, ডিএমএ কন্ট্রোলার হোল্ড পাঠাবে, তারপর হচ্ছে সিপিইউ এইচএলডি পাঠাবে। পাঠানোর পর সিপিইউ বলবে যে তোমাকে এই জায়গায় রাইট করতে হবে, তাহলে রাইটের অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবে, এই জায়গা থেকে তুমি রাইট শুরু করো, রিড রাইট কন্ট্রোল তোমাকে দিয়ে দিলাম, কোন জায়গা থেকে কি কি ভ্যারিয়েবল লাগতে পারে সেগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পর সে ডিএমএ কন্ট্রোলার পেলো, আইও ডিভাইস থেকে একটা করে ডেটা পড়ছে, কত বাইট যাচ্ছে সেগুলো ক্যালকুলেশন হচ্ছে, কোন রেজিস্টার থেকে তুলতে হবে, কি কি কন্ট্রোলার আছে সেগুলো স্ট্যাটাস রেজিস্টার দেখছে। দেন কি হচ্ছে, রিড রাইট হেড থেকে রাইটের হেডে ফেলতে হচ্ছে ডেটাটাকে। দেন সেগুলো ডিকোডারের কাছে যাচ্ছে, ডিকোড হচ্ছে মেমোরির কাছে যাচ্ছে, মেমোরিতে গিয়ে বসে যাচ্ছে। This is basically DMA controller data transfer. Clear? বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার। এরপর অ্যাডভান্টেজেস অফ ডিএমএ, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো কিছু আমার মানে ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে, বাট ডিএমএ ইজ ভেরি পপুলার টু ইউজ এবং মোস্ট অফ দ্য কম্পিউটার ইউজ ডিএমএস। তো এই জায়গায় ডিএমএটা পড়বে এবং ডিএমএ ট্রান্সফার মোড যেগুলো সবটা বলে দিলাম সেটা একটু পড়ে নিও। এই ডিএমএ যদি শর্ট নোট আসে, যেখানে 7.5.3 থেকে 7.6 এর আগে অবধি পুরোটা লিখতে হবে, তবে গিয়ে 5 থেকে 7 পাবে, নইলে পাবে না, ঠিক আছে। এবার আসছে হচ্ছে বাস অ্যাট্রিবিউশন। বাস অ্যাট্রিবিউশন মানে হচ্ছে যে কিভাবে ডেটাটাকে সেন্ড করব, কারণ কিছু কনফ্লিক্ট অকার করতে পারে। দেখো, কনফ্লিক্ট মে arise if the number of DMA controllers or other controllers or processors try to access the common bus at the same time, but access can be given only one of those. Only the one processor or one controller can be the bus master. The bus master is the controller of the controller that has access to the bus at n instance. To resolve this conflicts, bus attribution, মানে বাস arbitration, sorry, attribution না arbitration,
bus arbitration procedure is implemented to coordinate the activities of all the devices requesting memory transfers. Bus arbitration refers to a process by which the current bus master accesses and then leaves the control of the bus and passes it to the another bus. Requesting processor unit, the selection of the bus transfer must take into account needs to the various devices by the established a priority system. For gaining access to the bus arbiter decides who would become the current bus master. Bus arbiter হচ্ছে একটা কন্ট্রোল সার্কিট ভাবতে পারো। তো সেটার জন্য যে ফলো হয় মেথড গুলো সেখানে দেখো একটা লেখা আছে সেন্ট্রালাইজ বাস আরবিট্রেশন আর একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড। সেন্ট্রালাইজ হচ্ছে সিঙ্গেল বাস আরবিটার পারফর্মস দ্য রিকোয়ার্ড আরবিট্রেশন আর ডিস্ট্রিবিউটেড মানে অল ডিভাইস পার্টিসিপেট ইন দ্য সিলেকশন অফ দ্য নেক্সট বাস মাস্টার। তো মাল্টিপল ইউজ যখন হয় মাল্টিপল যখন সার্কিটারি থাকে তখন ডিস্ট্রিবিউটেড ইউজ হয়, যখন একটাই আছে তখন সেন্ট্রাল। এবার তিন ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে ডেজি চেনিং মেথড, পোলিং অর রোটেটিং প্রায়োরিটি মেথড, একটা হচ্ছে ফিক্সড প্রায়োরিটি অর ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিকোয়েস্ট মেথড। ডেজি চেনিং মেথডটা হচ্ছে ট্রানজিটিভ প্রপার্টির মতো এ টু বি বি টু সি মানে এ টু সি, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি গল্পটা। মানে the daisy chaining method is the centralized bus arbitration method. During any bus cycle, the bus master be any device, the processor or any DMA controller unit connected to the bus. Figure 7.16 illustrates the daisy chaining. দেখো ফার্স্টে বিজিটি থেকে মানে হচ্ছে বাস ফার্স্টে বাস আরবিট্রেটর থেকে তোমার ওই বিআরকিউ স্ট্যাকটা বলে দিচ্ছি বেসিক্যালি কি আছে। তো বেসিক্যালি ডিভাইস 1 সেখান থেকে ডিভাইস 2 ডিভাইস এম এরকম ভাবে একটার পর একটা করে সরতে যাবে। অল ডিভাইস আর এফেক্টিভলি assign static priorities according to their location along a bus grant control line, যেটাকে বিজিটি বলে। Then হচ্ছে the device is closest to the central bus arbiter is assigned the highest priority. Requests for bus access are made on the made on a common request line BRQ, যেটা হচ্ছে তোমার বাস রিকোয়েস্ট কমন লাইন যেটা আর কি। আর সিমিলারলি দ্য কমন অ্যাকনোলেজমেন্ট সিগন্যাল যেটা হচ্ছে স্যাক signal line, common acknowledgement signal, is used to indicate the use of bus. When no device is using the bus, the SAC is inactive. কোনো ধরো কোনো IO অপারেশন নেই, কোনো জায়গা থেকে কোনো ডিএমএ কন্ট্রোলারকে ডাকা নেই বা ধরো কোনো ডেটা পাওয়া নেই বা কোনো বাস সিস্টেমকে ডাকতে হচ্ছে না, তখন ওটা ইনঅ্যাক্টিভ। বাট যখন একটা করে ডিভাইস ওটাকে অ্যাক্সেস করে বেসিক্যালি ওটা বাস আরবিট্রারের কাছে অ্যাকনোলেজমেন্ট সিগন্যাল পাঠায় যে আমি হ্যাঁ তোমার পাঠানো ডেটাটা পেয়েছি, এইভাবে। এবার ডিভাইস 1 পাস টু ডিভাইস 2, ডিভাইস 2 পাস টু ডিভাইস 3, মানে এ টু বি বি টু সি এরকম ভাবে যেতে থাকবে, ঠিক আছে। তো আলটিমেটলি ইটস আ স্লো প্রসেস, কারণ একটা থেকে আরেকটা যখন রিকোয়েস্ট করে বসে রয়েছে তখন একজনকে ওয়েট করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। ইটস আ স্লো প্রসেস। পোলিং অর রোটেটিং প্রায়োরিটি মেথডটা, কারণ এখানে প্রায়োরিটি হচ্ছে ফিক্সড, যেটা সবচেয়ে ক্লোজ তারই সবচেয়ে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি, সেই সবার আগে ডেটা পাবে, বাস আরবিটারের কাছে সবচেয়ে যে আছে। পোলিং রোটেটিং মেথডটা এরকম, বেসিক্যালি ডেজি চেনিং এর মতোই কাজটা করে, কিন্তু পার টাইমে রোটেশন বাস আরবিট্রারটাকে তুলে নেওয়া হয়, মানে ডিস্ট্রিবিউটেড ভাবতে পারো একটু নেচারে। ডাইনামিক্যালি প্রত্যেক সময় বেসিক্যালি চেঞ্জ হয় প্রায়োরিটিটা, একবার এ পাবে ফার্স্ট, তারপর ও পাবে ফার্স্ট, তারপর ও পাবে, মানে রোটেশন ওয়াইজ হতে থাকবে। আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিকোয়েস্ট মেথড হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি ফিক্সড প্রায়োরিটি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিকোয়েস্ট মেথড। কোনো বাসের সাথে কোনো বাস মানে কোনো ডিভাইসের সাথে ডিভাইস কানেক্টেড হয়, কারণ ডিভাইস টু ডিভাইস পাস হবে না। এভরিওয়ান ইজ কানেক্টেড টু দ্য বাস আরবিট্রার, যার যখন দরকার রিকোয়েস্ট করবে পাবে। বাস আরবিট্রারটা এখানে অনেক কমপ্লেক্স ডিজাইন করতে হয় এবং অনেক বেশি বেটার ডিজাইন করতে হয়, বাট দ্যাট উইল বি দ্য মোস্ট প্রমিসিং মেথড, যেটা হচ্ছে ফিক্সড প্রায়োরিটি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এই তিনটে শর্ট নোট আসতে পারে। এই হচ্ছে তোমাদের ছিল হচ্ছে আইওর বেসিক। এরপর তোমাদের দুটো কোয়েশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে ডেটা ট্রান্সফার মেকানিজম সম্বন্ধে, প্যারালাল কমিউনিকেশন কি আর সিরিয়াল কমিউনিকেশন কি। সেখান থেকে আসে হচ্ছে মডুলেশন ডিমডুলেশন কি, ফুল ডুপ্লেক্স হাফ ডুপ্লেক্স লাইন কি, অ্যাসিনক্রোনাস কমিউনিকেশন কি। এই তিনটে জিনিস, এই 4-5টা জিনিস বাকি থাকলে তোমাদের আইও শেষ হয়ে যায়। তো সেগুলো বলে দিচ্ছি, যদি কারোর এত অবধি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে করে নিতে পারো। আছে কি না নেই? আচ্ছা, যদি প্যারালাল কমিউনিকেশনের কথা আসে তাহলে ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে। এটা হচ্ছে প্যারালাল মোড অফ ট্রান্সফার। বেসিক্যালি যখন একটা আইও বা আইওর সাথে কোনো পেরিফেরাল বা কোনো সিপিইউর সাথে কোনো পেরিফেরাল ডিভাইসেস কানেক্টেড থাকে, তাদের মধ্যে কি করে যাবে। ধরো তুমি 1010 পাঠাতে চাইছো ডেটা, প্যারালাল কমিউনিকেশনে 1010 একবারে যাবে, ঠিক আছে, একবারে চলে যাবে। এবং প্যারালাল কমিউনিকেশন ইজ দ্য কস্টলিয়েস্ট কমিউনিকেশন, মানে খুব ফাস্ট কমিউনিকেট করা যায়।
কারণ মাল্টিপল লাইন্স থাকে, মাল্টিপল লাইন্সে মাল্টিপল ভ্যালু একসাথে অ্যাক্সেস করতে পারছি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে প্যারালাল ইন্টারফেস থাকে, একটা দেখবে বাফারের মধ্যে স্টোর হয় এবং প্যারালালি পাঠাতে শুরু করে। প্যারালালি মানে প্যারালাল ইন্টারফেসটা প্যারালালি ডেটাটা নেয়, আবার প্যারালালি ডেটাটা পাঠায়। সিরিয়াল মোড অফ ট্রান্সফার যেটা, সেটা হচ্ছে কি কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে যে কমিউনিকেশনটা কিভাবে হচ্ছে, যে সেন্ডার বা যে সিপিইউ সিস্টেম থেকে প্যারালালি ডেটাটা আসছে সিরিয়াল ইন্টারফেসে, ওখানে এসে বাফারে স্টোর হচ্ছে। ধরো যে পেরিফেরাল বা যে আইওর সাথে কানেক্টেড, সে একেবারে প্যারালালের তার সামর্থ্য নেই প্যারালালি বোঝার, সে মাথা মোটা, তাহলে সে কি করে সিরিয়ালি নেয়। এবার সিরিয়ালি নিতে গেলে দুটো মেথড হতে পারে, তুমি বলতে পারো যে স্যার এমএসবি টু এলএসবি যাবেন, এলএসবি টু এমএসবি যাবেন, ডিপেন্ডস অন দা আইও, যেভাবে যে পেরিফেরালটা যেভাবে নেবে। সে কিউও ইউজ করতে পারে রিসিভিং এন্ডে, আর স্ট্যাকও ইউজ করতে পারে। যদি স্ট্যাক ইউজ করে তাহলে এলএসবি টু এমএসবি মানে তোমার এমএসবি টু এলএসবি যাবে, যদি কিউ ইউজ করে তাহলে এমএসবি টু এলএসবি যাবে। ব্যাস স্ট্যাকে উল্টো করা যায়, কিউ এ উল্টো করা যায়, তার ডেটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করছে সে কিভাবে নেবে। ক্লিয়ার? বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দিস স্যার। ইজ বেসিক্যালি প্যারালাল কমিউনিকেশন এন্ড সিরিয়াল কমিউনিকেশন। এবার এইটা ধরো প্যারালাল কমিউনিকেশন আর সিরিয়াল কমিউনিকেশন কোথায় কি কাকে বলে একটু ইউজ হয় সেটা পড়তে হবে। মডিউলেশন এন্ড ডিমডিউলেশন হচ্ছে মোডেম। তোমরা হয়তো অনেকেই নামটা শুনেছো মোডেমের, এবং যারা ডায়াল আপ কানেকশন ইন্টারনেটে দেখেছো, বাড়িতে ফোন দিয়ে ইন্টারনেট করা হতো আগেকার দিনে, তারা দেখতে একটা কালো বক্স দিত, সেটাই হচ্ছে মোডেম। মডিউলেশন এন্ড ডিমডিউলেশন আরেকবার বলে দিচ্ছি কি হয়। বেসিক্যালি মনে রাখো, যখন একটা সিগন্যালকে পাঠানো হয় কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে, that will create some noise, মানে that will have some noise। আমি একটা ছোট্ট কিছু দেখানোর চেষ্টা করছি তোমাদের, জানি না দেখাতে পারবো কি। দেখো এরকম ধরো মেসেজ, আরে বাবা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ধরো মেসেজ সিগন্যালটা এরকম হয়, এই যে মানে ধরো একটা কোনো সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল এরকম এরকম আছে, ঠিক আছে। জেনারেলি এইটা মেসেজ সিগন্যাল যদি হয়, এটাকে যখন আমরা পাঠাই, এটা বেসিক্যালি এরকম হতে থাকে রিসিভিং এন্ডে গিয়ে, ঠিক আছে। তাহলে যাতে এটা রিসিভিং এন্ডে এরকম না হয়, মানে এরকম নয়েজ যাতে না চলে আসে, তার জন্য মডিউলেট করতে হয় বা অ্যাম্পলিফিকেশন করতে হয়, ঠিক আছে। এবার এই মডিউলেট বা অ্যাম্পলিফিকেশনটা কিভাবে হয় সেটা দেখো। এরকম ভাবে ভাবতে পারো, আমার এই মেসেজ সিগন্যাল এতটা থাকে না, আরেকটু একটু কম থাকে, এই হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল আমার, মানে মেসেজ সিগন্যাল নয়, বেসিক্যালি এরকম একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল মডিউলেট করে অ্যাড করা হয়, যেটাকে অ্যাম্পলিফিকেশন বলে। এইভাবে এই যে যেটা যাচ্ছে এইভাবে মডিউলেট করা হয়, মানে আলটিমেটলি ভেতরেরটা হচ্ছে মডিউলেশন। মানে যদি ছোট করে আঁকি তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে। এরকম করে এই যে এরকম দেখছো, এরকম ভাবে পাঠানো হয় সিগন্যালটাকে। এই বাইরেরটা হচ্ছে ক্যারিয়ার সিগন্যাল, আর এটা হচ্ছে তোমার মেসেজ সিগন্যাল, ঠিক আছে। সরি, ভেতরেরটা হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল। এই আলটিমেটলি মেসেজ সিগন্যালটা ছিল নর্মাল এরকম, এটাকে মডিউলেট করা হলো যখন, তখন হচ্ছে এরকম হলো। তার মানে এটা সেন্ডার এন্ড থেকে বেরোলো। এবার যদি বাইরে একবার যদি ধরো নয়েজও ঢোকে, তাহলে ক্যারিয়ার সিগন্যালটায় নয়েজ আসবে, মানে জিনিসটা এরকম এরকম হতে পারে, কিন্তু ভেতরেরটা ইনট্যাক্ট থাকবে। ফোনে কথা বলার সময় অনেক সময় ঝিরঝির ঝিরঝির আওয়াজ হয়, পাও তো? পাও তো? হ্যাঁ। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। সেই জন্য হচ্ছে ওইটা হচ্ছে নয়েজ ঢোকা তখন, ঠিক আছে। নয়েজ আসলে এরকম হয়। এরপর দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে, এইটা হচ্ছে মডিউলেশন ফেজ। এবার এটা যখন আলটিমেটলি সেন্ড রিসিভারের কাছে গেল,
তখন তো অ্যাকচুয়ালি আমার এই মেসেজ সিগন্যালটুকু দরকার, আমার তো আর ভেতরের ওই ক্যারিয়ারটা দরকার নেই। তখন কি করা হয়, এই যে ক্যারিয়ারটা যেটা গেছে আর ভেতরে যেটা রিসিভ হয়েছে, ধরো এরকম হয়ে গেছে সিগন্যালটা মোটামুটি, তখন এই ক্যারিয়ারটাকে রিমুভ করাটাকে বলা হয় হচ্ছে দিয়ে মেসেজ সিগন্যাল মডিউলেশন। মাথায় থাকবে? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এই হচ্ছে বক্তব্য ছিল। মডিউলেশন আর ডিমডিউলেশন বুঝিয়ে দিলাম। সেটাকেই দেখো ওরকম ওই কম্পিউটার, ডেটা টার্মিনাল ইকুইপমেন্ট, ডেটা কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট, তারপর টেলিফোন লাইন, মোডেম বি, আই ইন্টারফেস, নেটওয়ার্ক সার্ভার, সেটাকেই বুঝিয়েছে। এরপর যে কমিউনিকেশন যেগুলো হয় সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: সিমপ্লেক্স, হাফ ডুপ্লেক্স, ফুল ডুপ্লেক্স। ঠিক আছে, সিমপ্লেক্স মানে হচ্ছে, এবার বোঝাই, সেটা দেখে নাও। সিমপ্লেক্স যদি কমিউনিকেশন হয় তার মানে হচ্ছে, এই হচ্ছে সেন্ডার, এই হচ্ছে রিসিভার। সেন্ডার পাঠালো, রিসিভার সেটাকে রিসিভ করলো কি করলো না, বা ধরো কবে আবার সে রিপ্লাই দেবে সেটার কোনো আশা নেই, মানে বেসিক্যালি লেটার ট্রান্সফারিং। ঠিক আছে, সেটাকে সিমপ্লেক্স মোড বলে, সিমপ্লেক্স মোড অফ কমিউনিকেশন। ক্লিয়ার? হাফ ডুপ্লেক্স মোড হচ্ছে এই সেন্ডার আর এই রিসিভার, সেন্ডার যখন কথা বলছে, বা ধরো দুজন কমিউনিকেটর, ঠিক আছে, সেন্ডার রিসিভার বলার থেকে কমিউনিকেটর, কারণ এখানে বোথ ক্যান বি সেন্ডার রিসিভার, এখানে বোথ ক্যান বি সেন্ডার রিসিভার। ঠিক আছে, এটাই সেন্ডার যাবে, সে পাবে, পেলেও তারপর হয়তো আবার সেন্ডার করতে পারে, বাট কোনো গ্যারান্টি নেই। ঠিক আছে, যেরকম হচ্ছে এটা এখানে, এখানে বোথ ক্যান বি সেন্ডার রিসিভার, বাট এট দ্য ফার্স্ট টাইম, এট দ্য সিঙ্গেল টাইম ইনস্ট্যান্স, T1 ক্লক সাইকেলে যদি এই লোকটা যদি এ সেন্ডার হয়, তাহলে বি কে রিসিভার হতেই হবে। লাইকওয়াইজ ওয়াকি টকি, ওয়াকি টকি সবাই দেখেছো আই গেস, পুলিশদের কাছে থাকে, হ্যাঁ দেখেছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই পুলিশদের কাছে যেটা থাকে ওয়াকি টকি, সেই জিনিসটাই কি হয়, এইরকম ধরো একটা মেশিন এরকম ভাবে থাকে কিছু, এইখানে থাকে এখানে অ্যান্টেনা, এই সুইচটাকে উপরে তুলতে হয় যখন কিছু শোনায়, বা সিনেমাতেও দেখেছো, দেখো কোনো সময় কোনো ওভার অ্যান্ড আউট এরকম একটা বক্তব্য রাখে, রাইট? হ্যাঁ বেসিক্যালি ওর ফ্রিকোয়েন্সিটা শেষ করা থাকে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি এই সুইচটাকে যদি ওপরে তৈরি করি, ওপরে তুলে দিই, তাহলে হচ্ছে আমি সেন্ডার হয়ে গেলাম, মানে আমি বলবো, বাদ বাকি ওই লাইনটায় যদি ধরো 10টা আরো রিসিভার কানেক্টেড থাকে, বা 10টা আরো এই মেশিন কানেক্টেড থাকে, ওয়াকি টকি কানেক্টেড থাকে, তারা শুধু শুনতেই পারবে, তারা কেউ বলতে পারবে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা আর যখন আমার এই লাইনটা মানে বেসিক্যালি তখন কি এ সেন্ডার হিসেবে কাজ করলো, রিসিভার, মানে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন, দ্যাট ইজ আ ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, আমি দিলাম, বাদ বাকিরা শুনলো, বাস। এবার আমি যদি অন্য কেউ যদি সেন্ড করতে চায়, তাহলে একে ডেফিনেটলি এটা ডাউন করতে হবে, দেন বাকিরা বলতে পারবে। এই যে সিনেমায় দেখো ওভার অ্যান্ড আউট বলে, তার কারণটা হচ্ছে এটাই, মিলিটারিদের কমিউনিকেশনে দেখো এরকম সিনেমায় দেখো বলে, তার মানে হচ্ছে এটা, যখন কোনো এ এন্ডে কোনো ব্যাটেল ফিল্ডে এ রয়েছে আর বি হচ্ছে কোনো ব্যাটেল ফিল্ডের ধরো মেজর, এবার এ ফার্স্টে বলছে যে ওখানকার সিচুয়েশনটাকে বললো, দেন বললো ওভার, দ্যাট মিনস মেজর বুঝলো যে আই নিড টু অনলি স্পিক, মানে ফার্স্টে যখন ও কথা বলছে তখন মেজর বুঝে আই নিড টু হিয়ার নাও, আই ক্যান অনলি হিয়ার, আই ক্যান নট সে এনিথিং। যেই ওভার বললো, দ্যাট মিনস উই আর ট্রান্সফারিং দ্যাট কন্ট্রোল টু দা বি এন্ড ফর স্পিকিং সামথিং। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলাম? And the last but not the least, that is হচ্ছে ফুল ডুপ্লেক্স। ফুল ডুপ্লেক্স মোড মানে হচ্ছে, ভালো করে বোঝো, এ আর বি যদি দুটো কমিউনিকেটর হয়, সেন্ডিং আর রিসিভিং সবসময় হতে পারে মোবাইল, টেলিফোন, আমরা কথা বলি শুনি একসাথে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ বোঝাতে পেরেছি? দিস ইজ দ্য থিং ইউ নিড টু নো, আই গেস, সেটা বলে দিলাম। আর তো কিছু আমার মনে পড়ছে না, আর কি আছে, আর কি বলবো? ঠিক আছে, তাহলে এই গেল।
আর অ্যাসিঙ্ক্রোনাস কমিউনিকেশন তো আগের দিনই বলেছি অ্যাসিঙ্ক্রোনাস ট্রান্সফার কি, সেটাই অ্যাসিঙ্ক্রোনাস এমএসবি টু এলএসবি কমিউনিকেশন হয়, যেটা মাঝখানে ব্রেক থাকে, স্টার্ট বিট স্টপ বিট থাকে, সেটাই লেখা আছে। ঠিক আছে, তো 7.1 এর যে টেবিলটা আছে সেটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, বাট চাইলে একবার দেখে রাখতে পারো। অ্যান্ড লাস্ট যে সলভ কোয়েশ্চেন্স গুলো আছে, আইও ম্যাপ টাইও, মেমোরি ম্যাপ টাইও, এদের মধ্যে পার্থক্য অ্যান্ড অল, ইন্টারাপ্ট ড্রিভেন আইও, ইন্টারাপ্ট ইনিশিয়েটেড আইও, ওভার প্রোগ্রামড আইও, এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো ভালো করে পড়ো, এখান থেকেই কমন কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবে পরীক্ষায়। ঠিক আছে, দিস ইজ অল অ্যাবাউট আইও অর্গানাইজেশন। পড়ে রইলো বাকি মেমোরি আর ইনস্ট্রাকশন সেটে হচ্ছে পাইপলাইনিং এর পার্টটা, কারণ পাইপলাইন না পড়াইনি এই কারণেই, ওটা একবারে তোমাদের আর্কিটেকচারে হবেই বলে। ঠিক আছে, তাহলে আইও শেষ হলো। এরপর তোমরা ডিসাইড করো যে তোমরা, আমি নেক্সট দিন মেমোরি স্টার্ট করব। মেমোরি একদিনে শেষ হবে না, আই গেস 2 দিন লাগবে। ঠিক আছে, এই অবধি রইলো, এই অবধি রইলো, তাহলে টাটা। বুঝতে কারোর কোনো অসুবিধা বা কারোর কোনো জিজ্ঞাসা কিছু থাকলে বলো। না স্যার। ওকে, তাহলে পড়ে নিয়ে নেক্সট দিন যদি তোমাদের এতটা পড়ানো হয়ে গেছে, যদি নেক্সট দিন কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বলো। লাভ টু দিস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। We will have a class on Tuesday, Wednesday. Bye bye.